नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज फेब्रुआरी 18 तारिख मंगलवार। आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश ताजा खबर गुड़ी को जानने को चाहूँगी। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे एवं प्रत्येक दिन यही ताजा खबर गुड़ी को जानने को चाहूँगे चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दिंतु एवं वीडियोटी आपण केउं जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम जनइबे। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। गतकाली विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता आर्थिक वर्ष 2025-26 ପାଇଁ बजेट उपस्थापन करिसेंती। 2,90,000 कोटीर बजेट आगत होईछि। बजेट रे नुआ करी श्री जगन्नाथ दर्शन योजना ପାଇଁ व्यय बराद करा जाईछि। श्री जगन्नाथ योजना रे श्रद्धालु सदर महकुमारू मागणारे श्रद्धालु बस रे आसीबे। मागणारे बस रे आसी दर्शन करिवे एवं अभड़ा मध्य खाइबे। परवर्ती खबर बजेट रे महिला सशक्तिकरण उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि। सरकारको लोकप्रिय सुभद्रा योजनार परिसर वृद्धि करने को घोषणा करा जाइछि। एथिपाई आरंभ हेबो सुभद्रा प्लस योजना। सुभद्रा प्लस योजना अधीन रे केते गुड़िए योजना कार्यकारी करिबो। से सबु मध्यरे रहिछि किशोरी सुभद्रा, सुभद्रा संचय, सुभद्रा सुरक्षा, सुभद्रा साखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ, कुह सुभद्रा, सुभद्रा सहयोगी, सुभद्रा स्कॉलर, सुयोग्य सुभद्रा। सुभद्रा योजना पाई बजेट रे मोट 10,145 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। महिला माननको निरापत्ता और सुरक्षा पाई सुभद्रा सुरक्षा योजना आरंभ करा जिवो। एही योजना पाई 153 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। परवर्ती खबर एथर बजेट रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पाई 31,185.47 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि, जहाँकि पूर्व बजेट तुलन में एथर 18% अधिक। समग्र शिक्षा पाई 4,061 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। ऐतिह्य विद्यालय पाई 60 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। नवम एवं दशम श्रेणी पिलांकु मध्याह्न भोजन मिलिबो। एथि सहित नवम श्रेणी छात्र छात्री को बाइसाइकेल मिलिबो। एथिपाई गंगाधर मेहर शिक्षा मान वृद्धि योजना पाई 193 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। प्रथमरु सप्तम श्रेणी पिलांको यूनिफॉर्म पाई 194 कोटी टंकार प्रस्ताव रहिछि। ब्लॉक जिला एवं विद्यालय क्षेत्र में कृति छात्र छात्री को प्रोत्साहन मिलिबो। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना पाई 139 कोटी टंका प्रस्ताव रहिछि। परवर्ती खबर परिवहन क्षेत्र में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पाई सरकार केतेक निर्दिष्ट मार्ग रे केवल महिला कर्मचारी को नहीं स्वतंत्र महिला बस चलाचल करने को निष्पत्ति नैछंती। निर्धारित समय यह सेवा को आहरी संप्रसारण करा जिवो। ग्रामीण परिवहन और जोगाजोग को सुदृढ़ करने राज्यव्यापी बस सेवार सुदृढ़ीकरण पाई मुख्यमंत्री बस सेवा योजनार 1,085 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। सेहिपरि 133 बसस्टैंड प्रतिष्ठा हेबो। परिचालना और रक्षणाबेक्षण पाई अटल बसस्टैंड योजना रे 1,266 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रहिछि। परवर्ती खबर राज्यर गरीबों को पक्का बासगृह देवाई बड़ लक्ष्य रखिछंती। मोहन सरकार बजेट रे अंत्योदय योजना लगी 7,750 कोटी टंका व्यय बराद करिछंती। दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा परिवार को पक्का घर जोगाइବାକୁ अंत्योदय गृह योजना राज्य सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना रही। यह अधीन रे आसंता 3 वर्ष रे अति कम रे 2,25,000 नूतन पक्का घर मंजूर करा जिवो। 2025-26 रे 75,000 गृह निर्माण पाई लक्ष्य रखा जाइछि। चलित बजेट रे एथिपाई 2,603 कोटी टंका व्यय बराद रहिछि। परवर्ती खबर बजेट रे मुख्यमंत्री मिशन शक्ति को ने एक बड़ घोषणा करिसेंती। विभिन्न योजनार कार्यकारिता पाई मिशन शक्ति विभाग पाई व्यय बराद 2,775 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइछि, जहाँ विशेष भाव महिला को आर्थिक भाव सशक्त करने सह लक्षपति दीदी हेबारे सहायक हेबो। परवर्ती खबर महिला सशक्तिकरण उपरे विशेष गुरुत्व दिए जाइछि। तेबे सरकार गरीब झील माननको विवाह पाई एक गण विवाह योजना संपर्क में घोषणा करिसेंती। यार ना हेउछि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह माध्यम रे गण विवाह आयोजन करा जिवो।
ସରକାର ଏ ବାବଦ ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବେ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ 526 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 କିଲୋୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ 60,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି ପାଇଁ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ 37,800 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12% ଅଧିକ ରହିଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 2,020 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଫସଲ ବିବିଧତାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 695 କୋଟି ରଖାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ମିଲେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା 177ଟି ବ୍ଲକକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ମିଲେଟ୍ ପାଇଁ MSP 4,290 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଦ ଅଧିକ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 293 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। UET ପାଇଁ 511 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2025-26ରେ 2,85,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ କରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିବ AI କ୍ୟାମେରା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେବ ସହଜ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଚାରିଦିଗରେ ରଖିହେବ କଡ଼ା ନଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଗି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ 820 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିଲେ, ବାଲିଜୁର, ପିପିଲି ଓ କଟକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ବିକାଶ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଇକୋ ଟୁରିଜିମକୁ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ସରକାର ଗାଁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେଖରେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପିତା ବା ମାତା କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଶୋଦା ଅଧୀନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାମକ ଉପଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ଦାବି ପରେ ଶେଷରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବାର୍ଷିକ 3 କୋଟି ରହିଛି, ହେଲେ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ତାହାକୁ ବାର୍ଷିକ 5 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ PVTGର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ PM ଜନମନ ଅଧୀନରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ 482 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 194 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାପୁରୁଷ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି।
କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମୋଟ 1276 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 3,93,618 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। କଳାରେ 2,47,391, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,14,980, ବାଣିଜ୍ୟରେ 25,526 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟରେ 5,721 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ 205 ହବ୍ରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ସକାଳ 8:30ଟାରେ ହବ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାହାରିବ, ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ 1ଟା ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇପାରିବେ, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। 9:50ରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ପାଇବେ। 9:55ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯିବ। 32 ପେଜର ଉତ୍ତର ଖାତା ଚେକ୍ କରି ସାରିବା ପରେ 10ଟାରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ 5 ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 22,741 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,249 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ପାଇଁ 3,881 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା 2,091 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ 997 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ନବୀକରଣ ପାଇଁ 850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଜେଟରେ 1,150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି।